सुस्वागतम पिलामाने केमिति अछ। आज आम दशम श्रेणी भूगोल बहिर भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव यही विषयटीर प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा, जहाँकि संभाव्य परीक्षा रे पड़ी पारे। बर्तमान आम आलोचना करिवा, आलोचना उपर को जिबा। प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ, भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव। प्रथमे जिबा चारोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी तुम बाछिकी लिखिब। ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति किए थिले? गोपबंधु दास, हरकृष्ण महाताब, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र। सठिक उत्तरटी कौन? ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभापति किए थिले ना गोपबंधु दास। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। अलका आश्रम केउठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला? कटक, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, संबलपुर। सठिक उत्तरटी कौन ना जगतसिंहपुर। देन भारत शासन आईन केउ मसीहारे प्रणीत होइथिला? 1915, 1918, 1919, 1920। सठिक उत्तरटी है 1919 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, केउ मसीहारे चौरी चौरा हत्याकांड घटी? तो जानिथिबो उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंचलर चौरी चौरा ग्राम रे उत्त्यक्त जनता माने पुलिस थाना उपरे निया लगे देथिले, जहाँफल कि 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध होते। सेटा कौ मसीहारे होता? 1919, 1920, 1921, 1922। सठिक उत्तरटी कौन कहीपर? 1922 मसीहा। नेक्स्ट, कहा द्वारा संवादपत्र समाज प्रतिष्ठा करा जायथिला? एटा तो समस्ते जानिथिबे प्राय। गोपबंधु दास, हरेकृष्ण महाताब, बलराम दास, नीलकंठ दास। सठिक उत्तरटी कौन? गोपबंधु दास। तापर ये तो गला 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न। 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर को जीवा। सत्यवादी वनविद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले एवं काहींकी प्रतिष्ठा करथिले? 2टा लाइन लिखिया पड़िबो मिनिमम। 1909 मसीहारे साक्षीगोपाल ठारे गोपबंधु दास को द्वारा सत्यवादी वनविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायथिला। एहार मुख्य उद्देश्य थिला जे छात्र मानकु जातीयतावादी शिक्षा प्रदान करिवे। परवर्ती प्रश्न को जीवा। किए स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले और से केउ पुस्तक रचना करथिले? किए से थिले स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री? ना मौलाना अबुल कलाम आजाद। से जो पुस्तकटी लिखिथिले तार नाम कौन ना इंडिया विन्स फ्रीडम। ये पुस्तकटी से रचना करथिले। ये 2 लाइन लिखिया को पड़िबो। केबे ओ काहींकी हंटर कमिटी गठित होइथिला? तो जानिछ जेतेबेले जालियानवालाबाग हत्याकांड होइथिला तार पुंखानुपुंख तदंत पाई, सठिक तदंत पाई इंग्रेज सरकार लॉर्ड हंटर को नेतृत्व में गोटे कमिटी गठन करथिले। सेटा केबे होइथिला ना 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटर को नेतृत्व में हंटर कमिटी गठित होइथिला। जालियानवालाबाग हत्याकांडर एक सठिक तदंत पाई, सरकारी तदंत पाई दाबी हेबारु ए कमिटी गठन करा जायथिला। देन परवर्ती प्रश्न को जीवा। असहयोग आंदोलन केबे
ଓ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଣିଛ 1920 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଭାରତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। ସେହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ? ଜାଣିଛ ତମେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ଏଇନେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ଅହିଂସା ନୀତିରେ ମୋ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ହିଂସା ଆଚରଣ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ମୋ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଅହିଂସା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚୌରୀ ଚୌରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାଠାରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କ'ଣ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଦେଖିବା। ନା ପ୍ରଥମ ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ କରିବା, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଜାଣିଛ ଖିଲାଫତ
ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଖଲିଫା। ତେଣୁ ଏହି ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।